నీలిమ రేష్మ అనేటువంటి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా అందులో ఉన్నటువంటి నీలిమ అనే అమ్మాయి పువ్వులు కోస్తున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి మీద క్యాటర్ పిల్లర్ అనేది పాకుతూ ఉంటాం చూసి ఆ అమ్మాయి పెద్ద పెద్దగా అరిచిందంట. అరిచినప్పుడు వెంటనే రేష్మ ఏం చేసిందంటే దాన్ని జస్ట్ పక్కకలా నెట్టేసింది, జస్ట్ త్రూ ఇట్ అవే. దెన్ నీలిమ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ టు రేష్మ, ఆర్ caterpillars dangerous? Reshma said all caterpillars are not dangerous. All caterpillars are not dangerous. Some are useful too also. Do you know your dress is made up of something we get from caterpillars? రేష్మ ఏమని చెప్పిందంటే అమ్మా, నీలిమ అడిగింది క్యాటర్పిల్లర్స్ అన్ని కూడా డేంజరస్సా అని. రేష్మ చెప్పింది కాదు కాదు, అన్ని డేంజరస్వి కాదు, కొన్ని మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా కూడా ఉంటాయి. నీకు తెలుసా నీ డ్రెస్ కూడా క్యాటర్పిల్లర్ నుంచి వచ్చిన ఒక పదార్థం నుంచి నీ డ్రెస్ కూడా తయారైంది అని చెప్పేసి రేష్మ చెప్పింది. దెన్ నీలిమ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ how dresses are made up of material obtained from caterpillars. Then after the answer of Reshma, Nilima was surprised and started thinking how dresses are made up of material obtained from caterpillar. నీలిమ ఇంకా థింక్ చేయడం మొదలు పెట్టింది, క్యాటర్పిల్లర్ నుంచి వచ్చే పదార్థంతో డ్రెస్సెస్ అనేవి అసలు ఎలా తయారు చేస్తున్నారు. దెన్ సడన్లీ షీ రిమెంబర్ దట్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ద లెసన్ that was in her 6th class, the fibers are derived from plants like cotton and jute. The fibers are derived from plants like cotton and jute are made into a fabric. So the animals also give us fibers. She came to know as a conclusion. The fibers derived from plants like cotton and jute are made into fabric. So the animals also give us fibers. ఇంకా తను ఏమనుకుందంటే, తను 6వ తరగతిలో చదువుకున్నటువంటి ఫైబర్స్ అనేటువంటి లెసన్ ని గుర్తు తెచ్చుకొని నీలిమ కొన్ని ప్లాంట్స్ లైక్ కాటన్ జూట్ నుంచి ఫైబర్ ఎలా అయితే వస్తుందో అలాగే యానిమల్స్ నుంచి కూడా మనకి ఫైబర్ వస్తుంది కాబోలు అనేటువంటి చిన్న కన్క్లూజన్ కి తను వచ్చింది. She came to a conclusion. What fibers do animals give us? What fibers do animals give us? Is the way of obtaining them similar to plants? Which part of animal is useful to make fabrics? Nilima asked question after question. Nilima started asking question after question. She wanted to get answer to all her questions. She wanted to get answers to all her questions. She asking one by one the questions. What is she asking? What fibers do animals give us? ఎలాంటి ఫైబర్స్ మనకి యానిమల్స్ నుంచి వస్తున్నాయి? Is the way of obtaining them similar to the plants? మనకి ప్లాంట్స్ నుంచి ఏ విధంగా వస్తున్నాయో అలాగే అదే రకంగా యానిమల్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నాయా? అలానే which part of the animal is useful to make fabrics or fiber అని చెప్పేసి తిను ఏ పార్ట్ నుంచి మనకి ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి తయారు చేయబడుతున్నాయి. she asking questions one after one. She wanted to know everything. That's why she is asking questions. Then Reshma started answering. What she is answering, we get fibers from plants and animals. Cotton, we get fibers from plants and animals. మనం ఫైబర్స్ పొందుతున్నాం ఎక్కడి నుంచి? ప్లాంట్స్ నుంచి, అలాగే సైమల్టేనియస్ గా యానిమల్స్ నుంచి కూడా మనం ఫైబర్స్ ని పొందుతున్నాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కాటన్, జూట్, గోంగూర, అలోవెరా, coconut. These are the plant fibers.
plant fibers are useful to make different kinds of fabrics. These are the plant fibers. What are they? Coconut, jute, gongura, aloe vera, coconut. In the same way, we get fibers of silk and wool from animals. Do you know where we get silk? Where we from get silk? Do you know? Yes, ma. Definitely, we all are know. We get silk from silkworms. We get silk from silkworms. We get wool from like sheep, goat, camels, etc. Okay, let us find out about these animal fibers. ఒకసారి ఈ animal fibers గురించి తెలుసుకుందాం. Today our lesson is Today we are going to discuss the lesson animal fibers. Today we are going to discuss the lesson animal fibers. ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి లెసన్ ఏంటంటే అమ్మా animal fibers. Animal fibers, what are the animal fibers? For example, silk and wool. We get silk from silkworms and wool from sheep, goat, camel, and as I told you just now. Okay, let's discuss that in today's class. Silk. First of all, it's a story of silk. It's an interesting story. It's an interesting story. We are all know about it. We are all know about the sericulture. Sericulture. What is the meaning of sericulture? What is the meaning of sericulture? Sericulture means production of silk and rearing of silkworms. Sericulture means production of silk and the rearing of silkworms. సెరికల్చర్ అంటే పట్టు పురుగుల పెంపకం అమ్మా. పట్టు పురుగుల పెంపకం. ఇందులో ఏం చేస్తారంటే పట్టు పురుగుల్ని పెంచుతారు, అలానే పట్టును కూడా ఉత్పత్తి చేస్తారు. Along with knowing the story of this silk, we have to know what is the life cycle of silkworms. What is the life cycle of silkworms? Without knowing the life cycle of silkworms, we don't understand completely how we getting silk. Without knowing the life cycle of silkworms, we don't understand completely how the silk is coming. So this is the life cycle of silk moth. First, this is a moth. From moth to eggs, eggs to larva, larva to cocoon, cocoon to again moth. This is the life cycle of the silkworm. Every organism life cycle starts with an egg stage. Every life cycle of an organism starts with an egg stage. In silk production centers also, we notice that the first stages always comes from egg stage. How we get eggs? This is the first stage. That was the first stage. Moth to egg. This is the life cycle of silkworm. These are the cocoons. These are the first stage of the silkworm. సీతాకోక చిలుకలాగా ఉండేటువంటి ఆ మాత్ నుంచి ఎగ్స్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనేది మనం ఫస్ట్ స్టాల్లో నీలిమ అనే అమ్మాయి తెలుసుకోబోతుంది. ఎట్లా ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది తను గమనిస్తూ ఉంటుంది. తనతో పాటు మనం కూడా గమనిద్దాం. దిస్ ఇస్ ద మాత్. దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది మాత్ అండ్ ద రైట్ సైడ్ వాస్ ఎగ్స్. దిస్ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటివి ఎగ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది మాత్ అమ్మ. At the end of the lecture, we have an interesting video. Okay, అది చివర్లో చూద్దాము. ఫస్ట్ స్టాల్లో నీలిమ ఏం తెలుసుకోబోతుందో చూద్దాము.
This was the stall where eggs and different moths were displayed. I already told you, this is the moth. Left side ఉన్నటువంటిది moth, right side ఉన్నటువంటిది eggs అన్నమాట. In this stall, there is a one member, one person who is going to describe about the how moth to eggs comes. Hello, I am Pratima, living in Dharmavaram of Anantapur district. My father works in a seed growing center. Do you know we call the eggs of silk moth as seeds? ఇక్కడ ప్రతిమ అనేటువంటి ఒక అమ్మాయి ఈ స్టాల్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి నీలిమాకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఏమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంది. ఏమని? హలో, ఐఎమ్ ప్రతిమ, నా పేరు ప్రతిమ, నేను అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ధర్మవరంలో నివసిస్తున్నాను. ధర్మవరంలో మా ఫాదర్ అనేటువంటి మా నాన్నగారు ఈ సీడ్ గ్రోయింగ్ సెంటర్స్ లో పనిచేస్తున్నారు. మేము అని చెప్పి తను ఏం చెప్తుందంటే, సిల్క్ మాత్ యొక్క ఎగ్స్ ని మేము సీడ్స్ అంటాం, విత్తనాలుగా పరిగణిస్తాము అని చెప్తుంది. ఎందుకనంటే ఎవరికైనా సరే, ఏ రైతుకైనా సరే పంటనివ్వడం కోసం విత్తనాలు నాటుతారు. ఏ రైతులైనా సరే మనం వ్యవసాయంలో చూసినట్టయితే, ఇక్కడ వీళ్ళకు కూడా పట్టుపురుగుల పెంపకంలో కూడా వాళ్ళకి ఈ మాత్ ఎగ్స్ అనేవి వాళ్ళకి విత్తనాలతో సమానం. ఎందుకు? ఇందాక నేను మీకు లైఫ్ సైకిల్ చెప్పాను. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎగ్ నుంచి లార్వా వస్తుంది, లార్వా నుంచి కకూన్ వస్తుంది, ఆ కకూన్ నుంచి వాళ్ళు సిల్క్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఆ సిల్క్ అనేది ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఇంకోసేపట్లో. దాని నుంచి మళ్ళీ మాత్ వస్తుంది, అక్కడి నుంచి పట్టుపురుగు వస్తుంది, పట్టుపురుగు నుంచి మళ్ళీ అది గుడ్లు పెడుతుంది, ఆ గుడ్లు మళ్ళీ కకూన్ గా తయారైతేనే వాళ్ళకి పట్టు అనేది వస్తుంది. అందుకోసం కదా వాళ్ళు దాన్ని విత్తనాలతో సమానంగా పోల్చుకుంటున్నారు. ఓకే, దెన్ సిల్క్ మాత్ ఈజ్ లైక్ బటర్ఫ్లై. సిల్క్ మాత్ అనేది ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే ఒక బటర్ఫ్లై లాగా ఉంటుంది. చూడండి, దానికి 2 wings తో అది బటర్ఫ్లై లాగా ఉంది. We keep those moths in a grill mesh boxes in a separate rooms. My father takes care of those silk moths. We call them as chilakalu. My father said another name of these moths is Bombyx mori. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే దే కీప్ దోస్ మాత్స్, ఆ మాత్స్ అన్నిటిని కూడా దే కీప్ ఒక చోట పెడుతున్నారు. ఒక గ్రిల్డ్ మెష్ లాంటి బాక్సెస్ లో సపరేట్ రూమ్స్ లో ఒక్కదానికి సంబంధం లేకుండా సపరేట్ రూమ్స్ లో పెడుతున్నారంట. మై ఫాదర్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ సిల్క్ మాత్స్. మా ఫాదర్ వాటన్నిటిని సంరక్షిస్తూ ఉంటారు. వాటిని మేము ఏమని పిలుచుకుంటామంటే చిలకలు అని పిలుచుకుంటారంట వాళ్ళు. వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంకొక పేరు, ఈ మాత్స్ కి ఇంకొక పేరు కూడా Bombyx mori. At the time of laying eggs, we arrange white cloth pieces or a paper. Moths lay hundreds of eggs on them. A female moth lays around 500 eggs in one go and dies. Those eggs are very small in size. ప్రతి moth ki egg laying time is different. At the time of laying eggs, they arrange white cloth piece of paper or a క్లాత్ పీసెస్ అరేంజ్ చేస్తారంటమ్మా. ఆ టైంలో ఎప్పుడన్నా అంటే వెన్ ద టైమ్ ఆఫ్ లేయింగ్ ఎగ్స్, ఒక్కొక్క మాత్ అనేది అరౌండ్ ఒక 500 గుడ్లు దాకా పెట్టి ఒక్క టైం ఒక 500 గుడ్లు పెడుతుందంట ఒక సింగిల్ మాత్ అనేది. దెన్ ఇట్ డైస్. ఆ గుడ్లు పెట్టిన వెంటనే అది చనిపోతుందంట. ఆ ఎగ్స్ అనేవి చాలా చాలా చిన్న సైజులో ఉంటాయంటమ్మా, చాలా చాలా చిన్న సైజులో ఉంటాయంట. Farmers from different places of our districts come and purchase these eggs. Most of the times, my father allows these eggs to hatch in the special chambers, usually over mats on beds of chopped mulberry leaves, to get small worms.
ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరు మనకి ఇదంతా ఈ కథంతా ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే, ప్రతిమ అనేటువంటి అమ్మాయి నీలిమ అనేటువంటి అమ్మాయికి చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది? చాలా ఊర్ల నుంచి రైతులు మా దగ్గరికి వచ్చి దే పర్చేసెస్ దిస్ ఎగ్స్. ఈ ఎగ్స్ అన్నిటిని కూడా కొంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మై ఫాదర్ అలౌస్ దిస్ ఎగ్స్ టు హ్యాచ్ ఇన్ ద స్పెషల్ చాంబర్స్. కొన్నిసార్లు వీటిని ఎగ్స్ లాగా అమ్మేస్తాము. కొన్నిసార్లు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ we allow it to hatch. Where they hatching అంటే గుడ్లు పొదగనిస్తారంటమ్మా. ఎక్కడ దేర్ స్పెషల్ ఇన్ ఏ స్పెషల్ చాంబర్స్. ఆ స్పెషల్ చాంబర్స్ అంటే ఏం చేస్తారంటే, స్పెషల్ చాంబర్స్ అంటే ఒక బెడ్ మీద మల్బరీ లీవ్స్ ని, ఒక బెడ్ మ్యాట్ మీద చాప్డ్ మల్బరీ లీవ్స్ ని చిన్న చిన్న స్మాల్ పీసెస్ గా చేసి ఒక బెడ్ లాగేసి దాన్ని హ్యాచ్ చేయిస్తారు. To get small worms, farmers from Kurnool, Kadapa, Chittoor and some other places of our state come and purchase these tiny worms. ఇంకా తను ఏం చెప్తుందంటే, ఫార్మర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారంట? కర్నూలు నుంచి, కడప నుంచి, చిత్తూరు నుంచి అండ్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆల్సో ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ కమ్ అండ్ పర్చేసెస్ దీస్ టైనీ వార్మ్స్. టైనీ అంటే చిన్నటువంటి వార్మ్స్. ఈ వార్మ్స్ ని కొనడానికి మా ఊరికి వస్తూ ఉంటారు. Sometimes silk moths are also sold. People buy these silk moths to produce eggs. These centers are called greenages. I saw a big seed growing center at Horsley Hills in Chittoor district, said Pratima. ఏం చెప్తున్నాడంటే మామ్, sometimes silk moths are also sold. Usually they sold eggs. In sometimes they want usually sometimes they allow it to hatch also. If they allow it to hatch, then it becomes a larva. After larva formation, it undergoes the next stage, cocoon stage. After cocoon stage, it undergoes into a moth stage. Moth. Sometimes silk moths are also sold. వాళ్ళు కొన్నిసార్లు సిల్క్ మాత్స్ కూడా, పెద్ద పెద్ద బటర్ఫ్లైస్ లాగా ఉండేటువంటి పట్టు పురుగులను కూడా వాళ్ళు అమ్ముతా ఉంటారంటమ్మా. ఆ మాత్స్ ని, ఆ పట్టు పురుగులను వాళ్ళు కొని వాళ్ళంతట వాళ్ళనే ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం ఉపయోగించుకుంటా ఉంటారంట. అటువంటి సెంటర్స్ ని ఏమంటున్నారంటే గ్రీనేజెస్ అనేసి పిలుస్తున్నారు. అట్లాంటి సెంటర్ ఒక చోట ఉంటుంది, చిత్తూరులో హోర్స్లే హిల్స్ లో ఒకటి ఉంది అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్తున్నారు? ప్రతిమ చెప్తుంది. ఇప్పుడు వరకు మనకి ఒక ఫస్ట్ స్టాల్ లో ఉన్నటువంటి విషయం అంతా గురించి, అంటే ఎగ్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, హౌ మాత్ లేయింగ్ ఎగ్స్ అనేటువంటి విషయం గురించి ప్రతిమ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెరీ వెరీ డీటెయిల్డ్ వే త్రూ ద నీలిమ. walked on to the next stall. There she met Reshma. Reshma is her friend. Okay. Next stall, in the next stage is egg to cocoon stage. After hatching, larva came out from the egg. Here, large trays with leaves and the larva feeding on them could be seen. You can observe this picture. These are the larvas. These are the white colored ones are the larvas. The greenish ones are mulberry leaves. After hatching, larva came out from the egg. This larva, some trays had white and yellowish egg-like structures. These are the larvas. Here, Reshma explaining to Nilima. Reshma is explaining to Nilima. What is she said? Assalamu alaikum. I am Reshma from Hanuman Junction of West Godavari district. We grow silkworms to get cocoons. We get 5 to 6 harvests of worms in a year. My grandfather, father and my brother work on our farm. ఏమని చెప్తుందంటమ్మా,
రేష్మ, నా పేరు రేష్మ. నేను హనుమాన్ జంక్షన్, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ హనుమాన్ జంక్షన్ నుంచి వచ్చాను. మేము సిల్క్ వామ్స్ పెంచుతాము. ఎప్పుడు దాకా పెంచుతాము? కక్కున్స్ వరకు పెంచుతాము. మాకు సంవత్సరానికి 5 నుంచి 6 పంటలు వస్తాయంట. 5 నుంచి 6 పంటలు. ఎందుకంటే పంట అనేది ఎందుకన్నా ఉపయోగించానంటే, ఇందాక వాళ్ళు ఎగ్స్ ని విత్తనాలతో, సీడ్స్ తో పోల్చారు. అందుకే దీన్ని నేను పంట దిగుమతితో పోల్చాను. ఇంకా ఏం చెప్తుంది? మా తాతగారు, మా నాన్నగారు, మా అన్నగారు అందరూ కూడా మా ఫార్మ్స్ లోనే పనిచేస్తున్నారు. We have 2 acres of mulberry plantation. We have 2 acres of mulberry plantation. I already told you. ఈ లావా కింద గ్రీనిష్ గా ఉన్నటువంటివి మల్బరీ లీవ్స్ అని చెప్పేసి, ఫర్ హ్యాచింగ్ కోసం వాళ్ళు మల్బరీస్ బెడ్ వేస్తారు. మల్బరీ లీవ్స్ తో బెడ్ వేస్తారు. ఎందుకు అనేది we are going to know it. వాళ్ళు 2 acres of mulberry plantation ఉందంటమ్మా వాళ్ళకి. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ బాట్ మల్బరీ twigs from Palmaneru of Chittoor district, where sericulture, the whole process of obtaining silk starting from silk moth, is carried out. ఆవిడ పలమనేరు అనేటువంటి చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈ మల్బరీ ట్విగ్స్ ని, కొమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారంట. అక్కడ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో, ఆ పలమనేరులో సెరికల్చర్ యొక్క, అంటే పట్టుపురుగుల పెంపకం యొక్క పూర్తి ప్రాసెస్, అంటే ఒక ఎగ్స్ ను ఉత్పత్తి చేయడమో, లేకపోతే కకూన్స్ వరకు ఉత్పత్తి చేయడమో, అట్లా కాకుండా మొత్తం సిల్క్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఎగ్ టు సిల్క్ యార్న్ ప్రొడక్షన్ వరకు క్యారీడ్ అవుట్ అవుతుంది అక్కడ. వి ప్లాంట్ ద ట్విగ్స్ టు గెట్ ద మల్బరీ క్రాప్. వాళ్ళ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి తెచ్చినటువంటి మల్బరీ ట్విగ్స్ ని ఇక్కడ వాళ్ళు 2 acres లో ప్లాంటేషన్ చేసి దే గెట్ ద మల్బరీ ప్లాంట్స్. మై ఫాదర్ పర్చేస్డ్ టైనీ వైట్ కలర్డ్ silk worms, caterpillars from seed growing centers at Horsley Hills. వాళ్ళ ఫాదరు ఏం పర్చేస్ చేశారంటే, చిన్నగా వైట్ కలర్ గా ఉన్నటువంటి సిల్క్ వామ్స్. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదమ్మా, వీటిని క్యాటర్పిల్లర్స్ అంటారు. ఈ చిన్నగా వైట్ కలర్ ఉన్నటువంటి ఈ వామ్స్ ని వాళ్ళు కొని ఎక్కడ కొంటున్నారంటే, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి హోర్స్లే హిల్స్ నుంచి కొని, we place these worms in trays. We chop mulberry leaves into small pieces to feed them. వాళ్ళు ఈ క్యాటర్పిల్లర్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక ట్రేలో పెట్టి వాళ్ళు మల్బరీ లీవ్స్ ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వాటికి ఫీడింగ్ గా ఇస్తున్నారు. అమ్మ, ఆల్వేస్ రిమెంబర్, సిల్క్ వామ్స్ ఫీడ్ మల్బరీ లీవ్స్. These worms eat leaves day and night. They need good hygienic condition and proper light to grow. When they grow bigger in size, we transfer the worms into big sized cane frames called chandrikalu. ఈ వామ్స్ అనేటువంటివి డే అండ్ నైట్ they have the one thing, that's eating. They have one work, that's the eating. These worms eat leaves day and night. Then అంతేకాకుండా ఇవి పగలు రాత్రి తింటూనే ఉంటాయి. వాటికి ఉన్నది అదొక్కటే పని. అవి హెల్దీగా ఉండాలంటే మనం హైజీనిక్ కండిషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలాగే ప్రాపర్ లైట్ కూడా ఉండాలి. అవి కరెక్ట్ గా గ్రో అవ్వాలంటే లైట్ ఉండాలి, హైజీనిక్ కండిషన్స్ ఉండాలి. అవి ఫీడింగ్ కోసం మల్బరీ లీవ్స్ కూడా మంచిగా వాటికి సరిపోయినన్నిగా ఉండాలి. అవి ఎప్పుడైతే బిగ్గర్ సైజులోకి పెరిగిపోతాయో వాటిని వెంటనే వాళ్ళు ఇంకొక కేన్ ఫ్రేమ్స్ లోకి మారుస్తారంట. వాటిని చంద్రికలు అంటారు. ఏమంటారు? చంద్రికలు అంటారు. what they call it as chandrikalu. After 30 to 35 days, the caterpillar stops eating and settles at a particular place. After 30 to 35 days, so listen carefully. After 30 to 35 days, the caterpillar stops eating and settles at a particular place. 30 నుంచి 35 రోజులు తింటూనే ఉంటుంది. ఆ తరువాత అది
ఈటింగ్ అనే దాన్ని స్టాప్ చేస్తుంది. స్టాప్స్ ఈటింగ్ అండ్ సెటిల్స్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఒక ప్లేస్ లో సెటిల్ అవుతుందమ్మా. సెటిల్ అయ్యి ఇట్ వీవ్స్ it weaves a net to hold itself. Caterpillar moves its mouth from side to side and secretes the fiber-like substances. When it is exposed to air and heat, it becomes strong. ఏం చేస్తుందంటే మా పర్టికులర్ ప్లే ఆఫ్టర్ స్టాప్ ఈటింగ్ స్టాప్ చేసిన తరువాత అది ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో సెటిల్ అవుతుంది. ఇట్ వీవ్స్ నెట్ టు హోల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దాని చుట్టూ ఒక నెట్ లాంటిది అల్లుకుంటూ ఉంటుందమ్మా. ఎలా అంటే దాని మౌత్ ని సైడ్ టు సైడ్ జరుపుకుంటూ కొన్ని ఫైబర్ లైక్ సబ్స్టెన్సెస్ ని అది సెక్రెట్ చేస్తుంది. అలా సెక్రెట్ చేస్తూ ఒక నెట్ లాగా దాని చుట్టూ కూడా అల్లుకుంటూ వస్తుంది. ఆ అల్లినటువంటి అల్లకం ఎప్పుడైతే ఎయిర్ కి, గాలికి వేడికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ద నెట్ ఈస్ woven కంప్లీట్లీ టు కవర్ ద బాడీ ఆఫ్ క్యాటర్పిల్లర్. పూర్తిగా ఎంతవరకు అది అలా అల్లుతుందంటే దాని బాడీ మొత్తం పూర్తిగా కంప్లీట్ గా కవర్ అయిపోవాలి. అప్పుడు అంతవరకు అల్లుతూనే ఉంటుంది. దిస్ సీమ్స్ టు బి ఏ క్లోజ్డ్ సాక్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పట్టుకాయలు ఆర్ కకూన్. I just to show a picture. These are the cocoons. These are not the eggs. These are the cocoons. ఇట్లా నెట్ లాగా అల్లుకొని దాని పూర్తి బాడీ మొత్తం కూడా కవర్ అయ్యేలాగా అల్లుకొని అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే అమ్మా మనకి ఒక శాక్ లాగా కనిపిస్తుంది. వీటిని మనం పట్టుకాయలు అని అంటాము. కకూన్స్ అని కూడా అంటామమ్మా వీటిని. My father said the larva of silkworm undergoes changes in the cocoon to change into moth. అవును, ఖచ్చితంగా. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్ అవుతుంది. ఎగ్ నుంచి లార్వా వచ్చింది. లార్వా నుంచి ఇది కకూన్ గా మారుతుంది. బాగా ఈటింగ్ మొత్తం 30 నుంచి 35 రోజులు బాగా తిని దాని చుట్టూ కూడా ఒక దారంతో అల్లేసుకొని ఏం చేస్తుంది, ఒక కకూన్ లాగా తయారు చేసుకుంటుంది. ఎందుకయ్యా అంటే ఆ కకూన్ స్టేజ్ లోనే ఇట్ అండర్గోస్ సో మెనీ చేంజెస్ ఇన్ ద కకూన్ స్టేజ్ టు చేంజ్ ఇంటూ ఏ మాత్. ఇట్ అండర్గోస్ సో మెనీ చేంజెస్ ఇన్ కకూన్ స్టేజ్. దానికి సిల్క్ మాత్ గా ఫార్మేషన్ జరగడానికి కావాల్సిన చేంజెస్ అన్ని కూడా ఈ కకూన్ స్టేజ్ లోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ ద 2 to 3 weeks యంగ్ మాస్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది కకూన్స్ అండ్ ఫ్లై అవే. ఈ కకూన్ స్టేజ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత 2 నుంచి 3 వారాల్లో యంగ్ మాస్ అన్ని కూడా ఆ నెట్ ని చీల్చుకొని బయటకు వచ్చి బయటికి ఎగిరిపోతాయి. సో అట్లా ఎగిరిపోతే మనకేమైనా ఉపయోగమా? మనం అంత కష్టపడి ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంది, హ్యాచ్ చేసింది, వాటిని మల్బరీ లీవ్స్ తో ఫీడ్ చేసింది, అవి అట్లా కకూన్ స్టేజ్ నుంచి మాస్ స్టేజ్ కి మారి ఫ్లై అవ్వడం కోసమా? డెఫినెట్లీ కాదు, డెఫినెట్లీ నో. So we have to be very careful. Within 2 to 3 days of formation of cocoon, we start removing them from the tray. Listen carefully. Within 2 to 3 days of formation of cocoon, we start removing them from the tray. ఎప్పుడైతే ఇవి కకూన్ గా ఫామ్ అయినాయమ్మా, కకూన్ స్టేజ్ కి ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో 2 నుంచి 3 రోజుల తర్వాత వీటిని మనం ఆ ట్రే నుంచి తీసేయడం మొదలు పెట్టాలి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, అవి మొత్తం కూడా ఆ కకూన్ స్టేజ్ లోనే, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆ కకూన్ స్టేజ్ లోనే ఇట్ అండర్గోస్ సో మెనీ చేంజెస్. ఆ తర్వాత ఆ కకూన్ ని బ్రేక్ చేసేసుకొని, ఆ నెట్ అంతా బ్రేక్ చేసేసుకొని మాత్ లాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అది. నెక్స్ట్ వి కిల్ ద లార్వా ఇన్సైడ్ by the process called stifling. This is the stifling process. We kill the larva. Where the larva present? The larva present inside the cocoon. So we have to kill the larva.
We kill the larva inside by the process called stifling. By putting a lot of this in a steam oven for 10 to 15 minutes. Steam or oven for 10 to 15 minutes. The cocoons have to be stifled to kill the larva inside, as otherwise it will cut its way out after growing into a moth and spoil the cocoon. నేను ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, మనకి ఈ లార్వా లోపల ఉండి అది చాలా చేంజెస్ అనేది దాని బాడీలో జరిగి మాత్ లాగా అది నెట్ అంతటిని కూడా బ్రేక్ చేసేసుకొని బయటకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ సిల్క్ అంతా కూడా పీసులుగా ఉంటుంది. దానివల్ల దానికి అంత వర్త్ అనేది ఉండదు. సో ఏం చేస్తారంటే ఆ లార్వా ఇన్సైడ్ లో ఉన్నప్పుడే కొంత స్టీమ్ లో కానీ ఓవెన్ లో కానీ పెట్టి ఒక 10 to 15 minutes ఉంచుతారు. అప్పుడు ఆ లార్వా అనేది డై అవుతుంది. We will not be able to get a continuous thread of silk from such a cocoon. ఎప్పుడైతే ఇట్ విల్ కట్ చేసుకొని మాత్ అనేది బయటకు వస్తుందో మనకి కంటిన్యూస్ థ్రెడ్ ఆఫ్ సిల్క్ అనేది రాదు. అదేంటంటే ఆ సెరికల్చర్ ని పట్టుపురుగుల పెంపకం పెంచేటువంటి వ్యక్తులకి అది అంత లాభదాయకం కాదు. ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంటిన్యూస్ థ్రెడ్ ఉంటేనే అది లాభదాయకంగా ఉంటుంది. థ్రెడ్ ఎప్పుడైతే పీసెస్ అవుతుందో అదంత లాభదాయకం కాదు. సో thus we won't be able to obtain quality fiber for fabric. So stippling help us to store the cocoons for a long time. ఏం చేస్తారంటే అమ్మా, అందుకోసంగా లార్వాని ముందుగానే స్టీమ్ లో వేసి 10 to 15 minutes ఉంచి ఆ లార్వాని చంపేస్తారు. అప్పుడు అది కక్కున్ స్టేజ్ లోనే అక్కడ ఆ లార్వా లోపల చనిపోతుంది కాబట్టి మనకి థ్రెడ్ అనేది ఏం డ్యామేజ్ అవ్వదు. అలా థ్రెడ్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసంగా ఈ స్టిప్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తారమ్మా. యూజువల్ గా ఈ ప్రాసెస్ అనేది రీలింగ్ సెంటర్స్ లో చేస్తూ ఉంటారు. దీస్ ఆర్ ద రీలింగ్ సెంటర్స్. These cocoons are kept in a sealed bags and sold at the cocoon market. If not stippled, we sell them off within a week. ఈ కకూన్స్ అన్నిటిని కూడా ఇట్లా స్టిప్లింగ్ చేసినటువంటి కకూన్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక సీల్డ్ బ్యాగ్స్ లో వేసి వాళ్ళు మార్కెట్ లో అమ్మేస్తూ ఉంటారంట. అట్లా కానీ కుదరకపోతే వాళ్ళు వితిన్ 1 week లోపల వాళ్ళు స్టిప్లింగ్ చేయకపోతే వితిన్ 1 week లోపల వాటిని సోల్డ్ చేసేస్తూ ఉంటారంట. మై ఫాదర్ యూజువల్లీ ఎంక్వైర్స్ అబౌట్ ద రేట్స్ ఆఫ్ కకూన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అట్ హిందూపూర్, మదనపల్లి, ధర్మవరం, కదిరి, పల్మనేరు, రాయచోటి. వీటన్నిటిలో వాళ్ళ ఫాదర్ ఎప్పటికప్పుడు రేట్లన్నీ కూడా మొత్తాన్ని కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటారు. రేట్స్ అనేవి ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ ఎంత రేట్లు ఉన్నాయి అనేటువంటి వాటి గురించి ఆయన తెలుసుకుంటూ ఉంటారంటమ్మా. ఇంతటితో మనకి టూ స్టేజెస్ కంప్లీట్ అయింది. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే మాత్ నుంచి ఎగ్ వచ్చింది, లేయింగ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేవి ఎలా హ్యాచ్ అవుతాయి, హ్యాచింగ్ తర్వాత లార్వా ఎలా వస్తుంది, లార్వా అనేది ఎంత ఫీడ్ ఆఫ్టర్ 30 to 35 days ఆఫ్ మల్బరీ లీవ్స్ ఫీడింగ్. అది మొత్తం మల్బరీ లీవ్స్ ని కంటిన్యూస్ గా ఈటింగ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అలా చేసిన తర్వాత ఇట్ అండర్గోస్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కకూన్ స్టేజ్. ఆ కకూన్ స్టేజ్ కి వెళ్తుంది. ఆ కకూన్ స్టేజ్ లోనే మోస్ట్లీగా